नाम डाक रफीक है जी। हाँ जी, विशाही कालज से इस तरह तलक रखते हैं। मेरे वाले साहब ना हकीम बाबा मिले सी, उन्होंने दरबार लागे बने हैं। असी जिला हुशियारपुर के रहने वाले हैं। तहसील सानू सिहोर लगती सी, स्टेशन आखिरी मुकेरिया सीगा ते उहदे लागे एक चक सी काला बाग, हुशियारपुर काला बाग चक सी। उत्थे मूमन जामना ते अंबां दे बड़े दरख्त सी। वो क्योंकि काला काला सी और ध्यान इस वास्ते उसका नाम मशहूर ही काला बाग। एक जिहड़ा सी ना साडा चढ़दा पासा, उधरले पासे कलियां कलसां मकेरियां मकेरियां सी, तहसील मकेरियां सी ते कुतब वाले पासे जिथे पढ़ जाते वो चक परीका सी ते जिहड़ा अपना शमाल मशरकी हिस्सा वो कलसा चक सी। लहिंदे पासे दक्षिण पासे आजादपुर सी ते मगर वाले पासे दरिया ब्यासा वगदा सी ते दक्षिण वाले पासे एक दरबार सी बाबा। और उत्थे मेला मोला कड़ी सी, उन्हें कहते बाबा दरबार से उत्थे मेला लगता है कड़ी। साढ़े बिल्कुल प्योर मुसलमान से कोई दूजा चाहते घर साढ़े पिंड ते दक्षिण वाले पासे चमारा के घर से 5 साल, बाकी सब मुसलमान। उदों मेरी मैं दसदा कि 10-11 साल उम्र सी। मैं दूसरे चक तरीके पढ़ जाता होंदा सी। रस्ते च कूर होंदी सी जिहड़ी पहाड़ां लो आण के दरिया ब्यास पैंदी होंदी सी, वो गुजर के जाते होंदे सी। ते फिर असीं उत्थे 10 साल पढ़ के आण के ये गदर गुदर पैण लग पिया। फिर सानू मास्टर लैके नारे लाउण लग पे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ियां मेले हर थां कट्ठे होंदे सी, रौनक मेले होंदे सी, छिंजा कराउंदे होंदे सी, छिंज होंदे कहंदे मेले छिंज कराउणी, कबड्डी कराउणी, घोड़ कराउणे ते सब हिंदू मुस्लिम सिख। ये साडे जिहड़े सानू होश कोई नहीं, सानू तो ये दसदे सीगे कि जिहड़ा साडा जिला है, ये साडा इलाका जिहड़ा ये पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान जा गया हुशियारपुर जिला, असीं किसी पासे नहीं जाना, इधर उधर हो जाने, उधर हो जाने, लेकिन इत्थे असीं रहना। काफ़ी देर तक इदां रहा। फिर कुछ दिनों बाद रौला पै गया भी नहीं इत्थों उजड़ के जाना पैना, असीं ये इलाका छड्डना पैना। फिर सानूं देखण लग पे असीं कि जो अग लगी आ, किसी ने फलाना काम किया, उत्थे कतलोगात होण डई आ, लेकिन साडे चक च कोई नहीं। जिद्दन निकलण लगे आ उस दिन बारिश हो रही थी, साडे घर खाना मुक्का पक्का सी। कहते अज निकल जाना, चल जाना, अज चढ़ के जाके कैंप जाना। निकले आ तकरीबन मरबा करी गए, हम चल गए तो फिर आ गए बारिश पैंदी, फिर आ गए भी अज नहीं जाना कल नहीं जाना। सलाह सी सारे पिंडा की। तो आ गए वापस, आउंदे हर शह सफाई हो गई थी, कोई घर समान नहीं सी, लुट मार करके लै गए। दसूए का कैंप सी, उत्थे कट्ठे हो जाते कैंप। असीं उत्थे कोई 2-4 रहे आ ते वो कैंप अगला इकट्ठा हो जाता, गाह तोड़ते सी, फिर इकट्ठे होने लग पे। सानू कि सोच से पता लग गया साढ़े बजुर्गों ने भी एक कैंप राह वाढा टोका पैना, तो उत्थे फिर सानू उधर ना तोड़िया। लागे साडा एक चक सी कोटली, उत्थे साडे नानके सी, सानू नानके दे पिंड लैके। फिर कुछ दिन बाद फिर कैंप च आए, चले तो रस्ते च आण के सानू टट्ठे दसनौर लागे जसा कहते सन, वो बहुत कतलोगात होई। उत्थे करके कतलोगात पै गई, जस्सा पै गया जिन्हें कहते हैं। काफ़ी लोग साढ़े पिंड भी कतल हो गए। फिर कोई आई फौज की टीम, उन्हें फैर शैर किए, सारे नील डुड़ गए। उतों फिर चले अगे जाके एक कैंप से, उत्थे एक कैंप च नाल मेरे वाले साहब से, वो सानू छड्ड गए। वो अपने भतीजे लैके तुरे रहे ने, ते साडे जिहड़े नाल दे पिंड दे लंबरदार से दूजे यार वो सानू लैके उत्थे दूजे कैंप च गए। वो फौज सी, वो फिर लैके आ गया ट्रक, फौजी ट्रक नाल कोई फौजी थे,
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੂਹੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਸੂਹੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਟਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਤਾਨ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਭੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਬਾਗ ਇੱਥੋਂ ਜੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਖਾਓਗੇ ਬਾਗ ਸਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਬਾਗ ਸਨ, 2 ਬਾਗ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਹੂੰ, ਤੇ ਬਾਗੀ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਕ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਪੂਰਿਆ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਗ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 65-66 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਆਮ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਹੋ? ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਹਿਸਾਬੇ ਅੰਬ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੂਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢਾਤਾ। ਉਹ ਢਾਤਾ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢਾਤਾ। ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੱਕਾ? ਚਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 2 ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਟਾਇਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਛੋਟੀ ਟਾਇਰ ਠੀਕ। ਉਹ ਪਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਢਾਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਦੋਂ? ਸਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੈਂ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੰਗੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਤਕੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਕੀਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਢੱਠੀ ਖੜੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁਤਬ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗਾਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਤਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਰੌਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਮਰ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਤਲੋਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਛੜੇ ਤੇ ਬਚਾ ਦੋ। ਪਰ ਬਗੈਰ ਦੋਸੇ ਬੰਦੇ ਬੇਦੋਸੇ ਮਾਰੇ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।